भाई हरदीप सिंह निज्जर, भाई परमजीत सिंह पंजवड़ ते भाई अवतार सिंह खंडे नूं भारती हुकूमत दी एजेंसियां वल्लों बीते कुछ महीनों च शहीद किया गया। इन्हां शहादतां नूं मुੱਖ रखदिआं गुरु नानक सिख गुरुद्वारा सरी डेल्टा वल्लों दिवाली नूं काले दिन वजों मनाउण दा सੱਦਾ दित्ता जी। ਅਸੀਂ दिवालियां दशहरे जां खुशियां दे ਤਿਉਹਾਰ मनाउंदे चंगे नहीं लगदे। साडी नस्लकुशी हो रही है ते ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि साडी कौम लुड्डियां पाउंदी फिरदी आ। सिख जगत ने जदों भी किते काली दिवाली मनाउण दा सोचिया, उस मौके कुछ लोगों ने हाल दहाई पाउणी शुरू कर दित्ती कि जी इहदे नाल हिंदुआं दे भावनावां नूं सੱਟ ਵੱਜदी। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਾ ਆ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ज़्यादा वधिया गल होगी जे अकाल तख्त साहिब तो कोई इहो जिहा प्रोग्राम आवे। हमेशा भारत सरकार दा जां बादल दल दा फिकर लग्या रहिंदा तख्तां ते बैठे लोकां नूं। ते ज्ञानी गुरबचन सिंह वेले तो तां बिल्कुल ही नंगा चिट्टा हो के पंथक हितां दे सिख जज्बातां दे उलट भुगतण वाले फैसले जिहड़े आ कीते गए। अकाल तख्त साहिब के जोड़े जथेदार ने ज्ञानी रघुवीर सिंह जी पहलों तो बोले ही नहीं, जो बोले तो एक चिट्ठी जारी करके मतलब जिवें खाना पूर्ति करी दी आ। फिर बाद विच ये खबर आ गई भी इकट्ठ रख लिया है पंज सिंह साहिबान का। पंज सिंह साहिबान का इकट्ठ पहलों भी होंदे आए ने, इकत्तरतावां ते गां भी होंदियां रहणगीआं। पर जेकर वेले का राग ना गाया जाए तो उहदा कोई सानूं फायदा नहीं। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सोशल मीडिया के उत्ते गुरु नानक सिख गुरुद्वारा डेल्टा सरी कनेडा तो एक पोस्टर नजरी पिया, जिहदे विच स्पष्ट तौर दे उत्ते सिख कौम नूं काली दिवाली मनाउण दी अपील कीती हुई। ये लिखिया कि भाई हरदीप सिंह निज्जर, भाई परमजीत सिंह पंजवड़ ते भाई अवतार सिंह खंडे नूं भारती हुकूमत दी एजेंसियां वल्लों बीते कुछ महीनों च शहीद किया गया। इन्हां शहादतां नूं मुੱਖ रखदिआं गुरु नानक सिख गुरुद्वारा सरी डेल्टा वल्लों दिवाली नूं काले दिन वजों मनाउण दा सੱਦਾ दित्ता जा। ये भी याद रहे कि 1992 च जदों भाई हरजिंदर सिंह जिंदा ते भाई सुखदेव सिंह सुखा नूं फांसी दित्ती गई सी, उदों भी सिख कौम ने काली दिवाली मनाई सी। श्रोमणी कमेटी, अकाल तख्त साहिब, इन्हां सारियां सिख संस्थावां ने यह उपराला कीता सी। पर बाद विच भारती हुकूमती तंत्र दा जोर चढ़ गया ते काली दिवाली मनाउण दा वैसे चाहीदा सी कि कदे भी ना मनाई जांदी दिवाली। साडा इस गल दे विच पूरा दिल वा कि असीं दिवालियां दशहरे जां खुशियां दे त्योहार मनाउंदे चंगे नहीं लगदे। साडी नस्लकुशी हो रही है ते असीं देख रहे हैं कि साडी कौम लुड्डियां पाउंदी फिरदी आ। टिकटॉक दे उत्ते जां होर सोशल मीडिया दे प्रोग्रामां दे विच चैनलां दे उत्ते जिस तरीके नाल सानूं दिखाया जा रहा भी गिद्धे भंगड़े पाउंदे आ, नज़ारे लैंदे आ। साडियां बच्चियां जां साडे कौम दे नौजवान बच्चे बच्चियां नूं गुमराह करके जिस तरीके दा माहौल सिरजा जा रहा भी इत्थे तां कोई किसी नूं चिंता ही नहीं भी सिखां दी नस्लकुशी होई जां दरबार साहिब अकाल तख्त साहिब कारगट होए जां सिखां दे कतल होए। सो जिहड़ा ये सੱਦਾ दित्ता गया, यह सिख कौम की आवाज़ आ, ये साਂਝੀ चेतना आ भी काली दिवाली मनाई जाए और सारे संसार दे विच सिखां नूं ये काली दिवाली मनाउणी चाहीदी। पर ज़्यादा वधिया गल होगी जे अकाल तख्त साहिब तो कोई इहो जिहा प्रोग्राम आवे। अकाल तख्त साहिब तो असीं पिछले प्रोग्रामां दे विच भी ये गल आखदे आ रहे हैं कि बेशक हुण सिंह साहिबान आपदे आप नूं कहाउण वालियां ने, पंज ਸਿੰਘਾਂ ने जिहड़ी पंज तख्तां दे जथेदार साहिबान ने मीटिंग सद्दी है। मीटिंग तो सद ली पर वह हजे किसी को कोई इलम नहीं है भी उत्थे की सप कढ़ना।
ਹੁਣ तक जिस तरीके नाल सिख कौम बहुत ज़्यादा बेआस होई बैठी आ, क्योंकि हमेशा भारत सरकार का जां बादल दल का फिक्र लग्या रहिंदा तख्तां ते बैठे लोकां नूं। ते ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ तो बिल्कुल ही नंगा चिट्टा हो के पंथक हितां दे सिख जज्बातां दे उल्ट भुगतण वाले फैसले जिहड़े आ कीते गए। ते बाद विच जदों पता भी लग गया भी सिख जगत नाराज आ, निराश आ, ਤੇ ਉਸ मौके ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ने घर ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ मतलब सिखा जलील करने ਲਈ भी आ बैठा जी मेरा की ਵਿਗਾੜਦੇ ਆ ਵਿਗਾੜ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਚੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਥਾਪੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जिस तरीके की अगवाई की लोड़ सी वो नहीं कर सके। कारण जिहड़े मर्जी होण, पर जे किते ਚੱਬੇ वाले जथेदार रख विखाउंदे तां कहानी कुछ होर होनी सी। सो इस वेले अकाल तख्त साहिब दे जिहड़े जथेदार ने ਗਿਆਨੀ रघबीर सिंह जी, उन्हां दे सामने बहुत बड़ा सवाल है कि खालसा पंथ के जज्बातां की तर्जमानी करनी है ते किवें करनी। पर जिस तरीके नाल पहला तो बोले ही नहीं, किन्ने चिर तो आ सारे जिहड़े कतल होए ने साडे सिंघां दे, पहलों तो बोले ही नहीं। जे बोले तो एक चिट्ठी जारी करके मतलब जिवें खाना पूर्ति करी दी आ। फिर बाद विच ये खबर आ गई भी इकट्ठ रख लिया हैगा पंज सिंह साहिबान दा, ते पंज सिंह साहिबान दा इकट्ठ पहलों भी हुंदे आए ने, इकत्तरतावां ते गां भी हुंदियां रहणगीਆਂ। पर जेकर वेले दा राग ना गाया जाए तो उहदा कोई सानू फायदा नहीं। सो अकाल तख्त साहिब तो यह हुक्मनामा आ जाना चाहिए कि काली दिवाली मनाई जाए। एक गल इत्थे मैं होर कहनी चाहुंदा कि जदों बरगाड़ी विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई जां होर बहुत सारे मौकों के उत्ते सिख जगत ने जदों भी किते काली दिवाली मनाउण दा सोचिया, उस मौके कुछ लोगों ने हाल दहाई पाउणी शुरू कर दी कि जी इहदे नाल हिंदुआं दे भावनावां नूं सੱਟ ਵੱਜਦੀ। जदों साडे भाईचारे दे लोकां दे कतल, बेदोशे लोकां दे कतल, भाई निज्जर गुरुद्वारा साहिब दी कमेटी दा प्रधान सीगा, जदों ये कतल होंदे आ उदों किसे हिंदू भाईचारे नूं तां भोरा नहीं आउंदा दिल च भी साडे सिख भाईचारे दे लोकां दे दिलां नूं सੱਟ ਵੱਜਦੀ है। कदे किसे हिंदू भाईचारे दे बंदे ने उन्हां बूझड़ां नूं जिहड़े साडे कतलां तो साडे भाईचारे दे लोकां दे साडे आगूआं दे कतलां तो बाद लुड्डियां पाउंदे आ, खुशियां मनाउंदे आ, चढ़ाउंदे आ, सानूं जलील करदे आ, उन्हां दे खिलाफ कदे किसे हिंदू ने दो शब्द बोले? मैं बेनती करदा भी रितेश लक्खी दीयां तुसीं वीडियोज़ देखो, जदों वो इस गल दे उत्ते चिंता व्यक्त करता है कि भाई ये तुसी की कर रहे। वो गौरव आर्या ते होर बहुत सारे लोगों ने इन्हां कतलों तो बाद जिस तरीके दे नाल सिख जज्बातां नूं लांबू लाए, की कदे किसी हिंदू ने उन्हां नूं रोकिया टोकिया? ये खामोश सहमति जिहड़ी हुंदी आ ये बड़ी खतरनाक हुंदी। नवंबर 1984 तो बाद वोटां आईयां, सारे भारत के लोगों ने गज वज के कांग्रेसी उम्मीदवारों को जिताइया ते रिकॉर्ड तोड़ MP जिते कांग्रेस दे। ये सारे भारत ने समूहक तौर के उत्ते खामोशी दे नाल कांग्रेस की हमायत की कि जिहड़ा तुसीं जून 84 नूं ते नवंबर 84 नूं सिखां दा कतलेआम कीता वो बिल्कुल ठीक कीता। ते इवें ही हुण सारे हिंदू भाईचारे की जां भारतीयां की खामोश सहमति आ कि पंजाब दे जां पंथ दे खिलाफ जो कुछ भारती स्टेट कर रही आ बिल्कुल ठीक कर रही। हुण उन्हां नूं तां साडी कदे चिंता साडा कोई फिक्र होया नहीं, पर साडे बंदिआं नूं पता नहीं की बीमारी पई हुई आ भी हर मौके हर उस फैसले का विरोध करना ते आपदे आप नूं जचाउणा भी असीं भारत माता दे बहुते लाडले। तुहानूं कल दे प्रोग्राम दे विच भी आपां चर्चा कीती सीगी भी किवें एक दिल्ली दे विच ਚੱਕੀ फिरदा सी बैनर जिहा, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਜੀ ਆਹ ਤੇ ਵਾਹ।
ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਧੂੜੀ ਵਧਾੜੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮੇਸ਼ ਵਧੂੜੀ ਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਏ ਭੜੂਏ, ਓਏ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਓਏ ਉਗਰਵਾਦੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੁੱਲਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂਗਾ ਓਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਓ ਆ, ਓਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਭਾਰਤ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 15-20 ਹੋਰ ਲੰਡੂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਜੁਰਤ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਫਿਤਰਤ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਹੋਊ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ ਵਿਕਟਮ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਕ ਲਵੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਹਤੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਫੋਟੋ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲਾਓ ਨਾ, ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਜੁਰਤ ਵਾ। ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਹਰੇ ਬਣਾ ਹੋਊ। ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੇਕ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਕਲਪ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਆ, ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡੋਲੀਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੜਬੜਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਬੇਕਾਰ ਜੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਉਜੱਡਪੁਣਾ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਲ ਬਥੇਰਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ
ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪੱਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ, ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੱਜ ਹਾਲ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਪੁਣੇ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਠੋਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਜੇਕਰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕਮਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਸੰਭਲ ਜੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਆਉਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਕਾਈ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਠੋਕ ਟਕਈਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਝਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ SYL ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮੂਰੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ VC ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ DC ਸੀਗਾ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ SSP ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ PM ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦਬਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਚੱਲਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਈ 2004 ਦੀ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਵੀ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਜੀਤ ਚ ਅੱਧਾ ਤੇ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ। ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਿਰਸਕਾਰ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਵਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਪੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਮੌਕੇ ਵਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਤੋਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਪੌੜਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਪੌੜਾ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਈ ਨਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਪਰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਦੇ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ SYL ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1968-66 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 1976 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ SYL ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਰੁਪਈਏ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਬੂਤ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ।
ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਪਿਆ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਨਾ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕਜੁੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੀ ਚਾੜਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਵਾਹ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਕਿਹਦੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 70% ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕੀਤੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨੇ। ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹੀਰੋ, ਨਾਇਕ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਲੜੀ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਲੜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫੋਕਰ ਫੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ TAU ਆ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਸਲੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ। ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਚੱਕਰ ਉਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਵਿਗੜੀ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਈ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਜਾਂ ਵੀਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਸਹੌਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਿੱਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਸਲੀ ਨੁਕਤੇ ਤੇ।
ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ, ਨਾਗਪੁਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਝੂਠੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਧਾਰਾ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ MLA MP ਬਣਨਾ, ਸੱਤਾ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ MLA MP ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਤੀਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੁਝਾਰੂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਖਾੜਕੂ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਲੀਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਬਗਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ ਆ, ਜੀ ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੀ ਚੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਗਮਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਕੀ BJP ਵਾਲੇ, ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜੋਟੀਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਲਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ SYL ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੂਠ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਲਓ।
ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਦਘਾਟਨ, ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂ ਬਾਦਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 100 ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਉਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਣੀ ਕਿੱਡਾ ਕੱਦੂ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੱਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਬਈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1978-79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਸ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਣਾ ਸੀ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਆ ਬਾਦਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਪੰਥ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਰ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆ, ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਲਜਬਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਚ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿੱਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਚੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਚੌੜ ਸਦਮਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਰੇ ਮੂਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਣੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਗੱਡਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਵੀਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਬਹੁਤ ਅਣਦਾੜੀਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ,
ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੀ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ SYL ਦਾ ਪੰਗਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨਹਿਰ ਪੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਲੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਣੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਾਓ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਕਮਿਟਸ ਸੁਸਾਈਡ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਨਰੈਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਸਿੱਖ ਅਨਰੈਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਮਰਥਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੰਗ ਲਾਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮਰਨ ਹੀ ਮਰਨ, ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਾਤੋਂ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਤੇ ਅਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਕੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆ ਭਾਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾੜੇ ਆ, ਭੈੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ
ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਤੇ, ਅੱਧੇ ਕ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਣੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਹਾਥੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਲੜੂਗੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਹਿਦ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਣ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੋਗਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।